ओके, इथपर्यंत समजलं. आता हे मॉडेलिंग पार्ट झाला. ओके, हाच पार्ट फक्त अवघड आहे याच्यामध्ये. आता नेक्स्ट पार्ट काय असेल सांगा बघू. नेक्स्ट पार्ट काय असेल? ओके, सपोर्ट. ओके, व्हेरी गुड. आता नेक्स्ट मध्ये सपोर्ट आपण द्यायचे त्याला. ओके, फॉर दॅट गो टू सपोर्ट पेज अँड क्रिएट अ फिक्स सपोर्ट. ओके, and click on add. Okay, just create a fixed support, click on add, select the fixed support and select all the bottom nodes. Okay, by using node cursor and go to assign and click on assign. ठीक है, समजलं? काय केलं आपण? सपोर्ट पेज वरती गेलो, सपोर्ट क्रिएट केला. ठीक आहे, सपोर्ट क्रिएट केल्यानंतर तो सपोर्ट सिलेक्ट केला आणि नोड कर्सरने ऑल द बॉटम नोड्स I have selected आणि then go to assign to selected node and click on assign. Okay, okay. आता नेक्स्ट पार्ट काय असेल? प्रॉपर्टी असाइन करायची. ठीक आहे, go to property page. Okay, now select define. Now click on rectangle. Now give a dimension to the column as 0.3 by 0.3. Suppose suppose the dimensions of columns are 0.3 by 0.3. Material will be concrete and click on add. Okay, now similarly give dimensions for beams as 0.23 by 0.23 and click on add. And the next is give dimensions for the plate. Okay, give a thickness for the plate. Okay, and click on add. हे नोड 1 2 3 4 असं का दाखवतंय? इथे बघा, हा आहे तो नोड 1 आहे. ते विचारते नोड 1 ची थिकनेस किती आहे, नोड 2 ची थिकनेस किती आहे, नोड 3 ची थिकनेस किती आहे आणि नोड 4 ची थिकनेस किती आहे. ओके, आपण टेपर्ड स्ट्रक्चर पण इथे डिझाइन करू शकतो. ठीक आहे, जस्ट क्लिक ऑन ऍड अँड क्लिक ऑन क्लोज. ठीक आहे, नाउ 0.3 बाय 0.3 हे माझं कॉलमचं डायमेन्शन आहे. सो आय विल सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स बाय युजिंग select option. In select I will select beams parallel to y-axis and click on assign to selected beam and assign it. Okay, now next. Okay, now select all the beams and assign this rectangular 0.23 by 0.23 property. Okay, सगळे beams select करायचे. Just click on beam cursor and select all the beams. Okay, just select all the beams. Okay, just select only beams. Okay, not columns. Select all the beams by using beam cursor. Okay, and click on assign to selected beams and assign it. Okay, assign केलं. Now
go to plate thickness and just click on assign to view and assign it. Okay, ठीक है. Now just close this window. Okay, and get a check for missing attribute property. Okay, missing propertyचा चेक घ्यायचा. तो कसा घ्यायचा? सिलेक्ट मध्ये जायचं, त्याच्यामध्ये बाय मिसिंग ॲट्रिब्यूट आणि just click on by missing property. Okay, no entity with the missing property is found. Okay, now the next step would be a loading. Okay, आता नेक्स्ट स्टेप काय असेल? आपलं लोडिंग असेल. ठीक आहे, मग लोड पेज वरती जायचं, क्लिक ऑन लोड केस डिटेल and click on add. Now my first load will be a dead load. Give a name to it. Okay, give a title to it and click on add button. Okay, and close it. Now add one more load. Second load would be hydrostatic load. For hydrostatic load, select loading type as fluid load. Okay, hydrostatic load साठी आपण इथे fluid load apply कर, fluid load as a loading type select केला. ठीक आहे, आणि याला नाव द्यायचं hydrostatic load. Okay, and just click on add and close this window. Okay, and again assign a dead load. For that, just click on dead load, click on add. Okay, click on self weight. Okay, so direction would be a global y direction with a factor -1. Okay, and click on add and close it. Okay, now this question mark indicates that our loading is not yet assigned to the structure. Okay, so assign this loading to the structure. Okay, for that, for the self weight, just go to assign to view and assign it. ओके, इथे असाइन झालाय आणि इथला क्वेश्चन मार्क हा गेलाय. ठीक आहे, नाउ द सेकंड इज हायड्रोस्टॅटिक लोड. ओके, फॉर दॅट जस्ट गो टू हायड्रोस्टॅटिक लोड, क्लिक ऑन ऍड बटन. ओके, आता यामध्ये हायड्रोस्टॅटिक लोड कुठला आहे? तो प्लेट लोड. ओके, जस्ट फॉर गिविंग द हायड्रोस्टॅटिक लोड, गो टू प्लेट लोड and in plate load there is hydrostatic load, so click on that and select the plate. Okay, plate select करायचे. For that, just click on select plates. Okay, now get a plate cursor and select all the plates by using Control A. Select all the plates. Okay, ओके, इथे दिसतंय प्लेट सिलेक्ट झाला ते. जस्ट क्लिक ऑन डन. ओके, आणि वेट, हे लोड होऊ दे जरासं. ओके, आणि ते विचारतंय मॅक्सिमम प्रेशर आणि मिनिमम प्रेशर. प्रेशर हे व्हॅरी होत जातं हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर मध्ये, प्रेशर हे व्हॅरी होत जातं. सो मॅक्सिमम प्रेशर आणि मिनिमम प्रेशर विचारतंय. सो मॅक्सिमम प्रेशर माझं सपोज 10 असेल आणि सॉरी मिनिमम प्रेशर सपोज माझं 10 असेल आणि मॅक्सिमम प्रेशर माझं 25 असेल अलॉंग y डायरेक्शन. ओके, सो क्लिक ऑन ऍड अँड क्लोज इट. ओके, आणि ह्याला लोड होऊ द्यायचं जरा. ठीक आहे, हे इतके लोड्स
ठीक आहे. सेल्फ वेट आपला आणि हायड्रोस्टॅटिक लोड इथे क्रिएट झालं. ओके, नाव द नेक्स्ट स्टेप इज load combination. Okay, for that just go to load case detail, click on add and go to auto load combination. याच्यामध्ये क्रिएट याच्यामध्ये आपण कोड सिलेक्ट करायचा. सो वी वॉन्ट डिझाइन ॲज पर इंडियन कोड अँड जनरेट लोड्स अँड क्लिक ऑन ऍड अँड क्लोज इट. ओके, आता लोड झाले, लोड कॉम्बिनेशन झाले. सो आपलं अनालिसिस कंप्लीट होत आहे. सो नेक्स्ट पार्ट इज अनालिसिस प्रिंट. याच्या आधीचा कुठला पार्ट रिपीट करायचा का? इथे आपलं अनालिसिस ऑलमोस्ट डन झालंय. इथेपर्यंत समजलं? ओके, सो लोड कॉम्बिनेशन रिपीट करायचं. लोड कॉम्बिनेशन मध्ये काय करायचं, इथे लोड केस डिटेल म्हणून आहे. ओके, इथे ऑप्शन आहे. जेव्हा आपण हे लोडिंग पेज ओपन करतो, ठीक आहे, हे जे लोडिंग पेज ओपन करतो, ओके, हे लोडिंग पेज ओपन होत आहे इथे. हे लोड पेज ओपन केलं की इथे सेकंड ऑप्शन येतोय. ओके, लोड केस डिटेल, त्याच्यावरती क्लिक करायचं आणि ऍड वरती क्लिक करायचं. काय करायचं, इथे सेकंड नंबरला लोड केस डिटेल म्हणून ऑप्शन आहे, त्याच्यावरती क्लिक करायचं आणि ऍड वरती क्लिक करायचं. मग इथे ऑप्शन येईल की प्रायमरी लोड जनरेशन, डिफाइन कॉम्बिनेशन आणि ऑटो लोड कॉम्बिनेशन, असे 4 ऑप्शन्स येतील. ठीक आहे, आणि त्यामध्ये आपण ऑटो लोड कॉम्बिनेशन क्लिक करायचं. ऑटो लोड कॉम्बिनेशन म्हणजे आपल्याला फॅक्टर्स आहेत जे काही ते प्रोव्हाइड नाही करायला लागणार. ऍज पर IS कोड हे स्टॅड इटसेल्फ विल जनरेट अ लोड कॉम्बिनेशन. ओके, so select auto load combination, just give a code. Okay, select Indian code and click on generate load option. इथे generate load option आहे आणि त्याच्यानंतर ऍड वरती क्लिक करायचं. ठीक आहे, मग इथे असे लोड कॉम्बिनेशन्स जनरेट होतील. हे CCC दिसतंय, दॅट मीन्स हे जे 3 आहेत ते लोड कॉम्बिनेशन्स क्रिएट झालेत. ठीक आहे, समजलंय लोड कॉम्बिनेशन? समजलं का हे? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट आहे आपला अनालिसिसचा. ओके, सो ओके, एकदा आपण 3D रेंडर्ड व्ह्यू मध्ये बघूयात स्ट्रक्चर कसं दिसतंय ते, आणि आपण अनालिसिस आणि प्रिंट कडे जाऊयात. ठीक आहे, हे स्ट्रक्चर असं आपलं दिसतंय. हा जो आहे, हा झाला तो वॉटर टँक झाला. ठीक आहे, जस्ट क्लोज इट. ठीक आहे, इथे अनालिसिस आणि प्रिंट हा ऑप्शन आहे, त्याच्यावरती क्लिक करायचं. ओके, and just click on no print and click on add. ओके, आणि इथे जो अनालिसिस होल स्ट्रक्चर पार्ट आहे, इथे परफॉर्म अनालिसिस असं चेक येत नाही, तोवर हा विंडो क्लोज करायचा नाही. अँड इथे आलाय, सो नाउ जस्ट क्लोज दिस विंडो and click on analyze and click on run analysis and run this model. Okay,
हे सेम स्ट्रक्चर नेक्स्ट टाइम तुम्ही डिक्टेट करा, मी फॉलो करेन, म्हणजे तुमची पण प्रॅक्टिस होईल आणि त्याच्या नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण एखादं प्रॅक्टिकल स्ट्रक्चर डिझाईन करूयात. ठीक आहे. प्रॅक्टिकल कॉन्क्रीट आणि स्टीलचं मिक्स कंपोजिट स्ट्रक्चर आहे ते डिझाईन करूयात. ठीक आहे. ओके, प्रोसेस होत आहे. ठीक आहे. नाउ जस्ट चेक फॉर 0 एरर. ओके, आणि हे एरर्स 0 दाखवत आहे. सो गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड अँड क्लिक ऑन डन. ओके, इथे जे लोड्स आहेत ते अप्लाय करायचे. जस्ट क्लिक ऑन अप्लाय अँड क्लिक ऑन ओके. ओके, दिसतंय हे जे कर्व दिसतो इथे. ओके, ते झालंय ते डिफ्लेक्शन झालंय. ठीक आहे. हा जो कर्व आहे इथे मध्ये जो ग्रीन कलरने दिसतोय ना, ते म्हणजे डिफ्लेक्शन झालंय. स्ट्रक्चर मध्ये थोडस डिफ्लेक्ट होणार पण हे फेल होणार नाही. ओके, आता जस्ट आपण बेंडिंग मुवमेंट आणि ओके स्ट्रक्चरचं बेंडिंग मुवमेंट आणि शेअर फोर्स डायग्राम बघूयात. ओके, हे बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम आहे. ओके, दिसतंय हे जे रेड ने आहे ते बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम. ठीक आहे, रोटेट करते मी सो दिसेल व्यवस्थित. ठीक आहे, हे जे रेड कलर आहे ते बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम आहे, ते ऑफ करू आपण. आणि आता शेअर फोर्स डायग्राम बघू. शेअर फोर्स डायग्राम. ठीक आहे. ओके, शेअर फोर्स डायग्राम दिसली. ठीक आहे, ही जी आहे ती शेअर फोर्स डायग्राम आहे. ठीक आहे, शेअर फोर्स डायग्राम साठी FY वरती क्लिक करायचं. ठीक आहे, शेअर फोर्स कुठलाही फोर्स बघण्यासाठी F हे म्हणजे FX, FY, FZ मध्ये बघायचं आणि मुवमेंट बघण्यासाठी M मध्ये बघायचं. MX, MY, MZ. ठीक आहे. सो FX हे ऍक्सियल फोर्स दाखवतं, FY हे शिअर फोर्स दाखवतं, FZ हे शिअर फोर्स इन Z डायरेक्शन दाखवतं, MX हे टॉर्शन दाखवतं, MY हे मुवमेंट इन Y डायरेक्शन आणि MZ हे बेंडिंग मुवमेंट इन Z डायरेक्शन दाखवतं. समजलं इथेपर्यंत? ओके, हे अनालिसिस केलं आपण. ठीक आहे. नाउ just go to animation and click on section displacement and click on OK. Okay. अरे बापरे, हे काय झालं? Just click on deflection, click on apply and click on OK. असं का दाखवत आहे? Okay. So go to plate. Okay, and click on maximum absolute and click on OK. आता ते मॅक्सिमम स्ट्रेस कुठे येतंय ते दाखवतंय. ठीक आहे, मॅक्सिमम स्ट्रेस कुठे येतंय ते दाखवतंय. सो हे जे रेड आहे एकदम खाली तिथे मॅक्सिमम स्ट्रेस येतोय आणि वरती आहे तिथे मिनिमम स्ट्रेस येतोय. ओके, आपण जसं जसं खाली जाईल वॉटर टँकच्या तसं तसं त्याचं स्ट्रेस वाढत जातं. ओके, ही स्ट्रेस डायग्राम आहे.
जे की स्ट्रेस दाखवते इन न्यूटन पर mm² मध्ये. ठीक आहे, समजलं इथपर्यंत? आता नेक्स्ट पार्ट आहे ते डिझाईनचा. ठीक आहे, फॉर दॅट गो टू मॉडेलिंग. ओके, मॉडेलिंग मध्ये जायचं. नाव क्लिक ऑन डिझाइन. ओके, go to modeling, click on design, select parameter. ओके, हे इथे दोन ऑप्शन दिसतील. अवेलेबल पॅरामीटर, जेव्हा आपण सिलेक्ट पॅरामीटर वरती क्लिक करतो. ओके, फर्स्ट सिलेक्ट कॉन्क्रीट. ओके, जेव्हा आपण डिझाईन मध्ये जाईल तेव्हा कॉन्क्रीट डिझायनिंग करायला लागलोय आपण. हे कॉन्क्रीट सर्क्युलर वॉटर टँक आहे. सो सिलेक्ट मटेरियल ॲज अ कॉन्क्रीट. ओके, अँड क्लिक अँड सिलेक्ट कोड. ओके, आता आपण इंडियन कोड सिलेक्ट करतोय IS 456. ओके, आणि क्लिक ऑन सिलेक्ट पॅरामीटर ऑप्शन. ओके, त्यामध्ये सिलेक्ट पॅरामीटर ऑप्शन वरती सिलेक्ट करायचं. ही अशी विंडो क्रिएट होईल. ओके, त्याच्यामध्ये ते काय विचारते, अवेलेबल पॅरामीटर आणि सिलेक्टेड पॅरामीटर. ओके, सो हे जे सिलेक्टेड पॅरामीटर आहेत ते डिसिलेक्ट करायचे. इथे खालच्या बाजूला दोन ॲरो आहेत. ओके, तुमच्या लेफ्ट हँड कडे पॉइंट करणारे दोन ॲरो आहेत, त्याच्यावरती डबल क्लिक करायचं. हे जे सिलेक्टेड पॅरामीटर्स आहेत ते अनसिलेक्ट होतील. ओके, आणि या अवेलेबल पॅरामीटर मध्ये जे पॅरामीटर्स आपल्याला हवे आहेत ते पॅरामीटर्स फक्त सिलेक्ट करायचे. ओके, नाव कुठले कुठले पॅरामीटर सिलेक्ट करायचे, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ फॉर कॉन्क्रीट एक सिलेक्ट करायचं. ओके, नाव यील्ड स्ट्रेंथ फॉर मेन रेनफोर्समेंट, यील्ड स्ट्रेंथ फॉर शिअर रेनफोर्समेंट, हे 3 पॅरामीटर सिलेक्ट करायचे. ओके, आणि ट्रॅक पण सिलेक्ट करायचा. आणि ओके, डन. हे 4 पॅरामीटर सिलेक्ट करायचे. ठीक आहे, FC, FY मेन, FY सेक आणि ट्रॅक हे 4 पॅरामीटर सिलेक्ट करायचे. ठीक आहे, कुठले कुठले काय करायचं, फक्त पहिला सिलेक्ट पॅरामीटर मध्ये जायचं. जे काही सिलेक्टेड पॅरामीटर्स आहेत ते अनसिलेक्ट करायचे. ठीक आहे, जे अनसिलेक्टेड पॅरामीटर्स आहेत त्यामधले जे आपल्याला पॅरामीटर्स लागणार आहेत तेवढेच पॅरामीटर सिलेक्ट करायचे. ओके, मग आपल्याला कुठलं कुठलं पॅरामीटर लागणार आहे, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ फॉर मेन रेनफोर्समेंट, यील्ड स्ट्रेंथ फॉर शिअर रेनफोर्समेंट आणि सिलेक्ट ट्रॅक पॅरामीटर. हे 4 पॅरामीटर सिलेक्ट केले आणि जस्ट क्लिक ऑन ओके. आणि हे जे 4 पॅरामीटर सिलेक्ट केले ते फक्त तर डिफाईन करायचे. ओके, सपोज FC कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ किती असेल कॉन्क्रीटची, सपोज मी M30 यूज केलं. सो 30,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर माझी कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ असेल. ओके, आणि क्लिक ऑन ऍड. FY मेन वरती क्लिक करायचं. ठीक आहे, आणि सपोज मी FE 500 यूज केलं. सो यील्ड स्ट्रेंथ काय असेल, 500,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. क्लिक ऑन ऍड. सिमिलरली FY सेक काय असेल, काय झालं, काय प्रॉब्लेम आहे का? ओके, सो FY सेक काय असेल माझा, 500,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. जस्ट क्लिक ऑन ऍड अँड
I want detail section, so me beam design to so I will select track parameter as 2. Okay, and just click on add and close it. Okay, okay, now just go to command. Okay, click on design beam, click on design column, and click on take off. And click on design slab and add it. Okay, now assign all the question parameter. Okay, FC M30 concrete assign करायचं. Just go to assign to view and assign it. Okay, just go to assign to view and assign it. Similarly, FY main, go to assign to view and assign it. Okay, now similarly go to FY sec, go to assign to view and assign it. Okay, go to track parameter, click on assign to view and assign it. Okay, then go to beam design. Okay, select all the beams. Okay, जे काही beams आहेत ते सिलेक्ट करायचे. ठीक आहे, beams सिलेक्ट करा सगळे. Okay, now go to assign to selected beams and assign it. Okay, now similarly column assign करायचे. So how to assign column? Go to select and by using beams parallel to y-axis option, select all the columns, go to assign to selected view and assign it. ठीक आहे, इथे बघायचं, चेक करायचं की कुठला पॅरामीटर असाइन करायचा, डिफाइन करायचा राहिलाय का. ओके, आणि all parameters, if all the parameters are checked, then again go to analysis and print. Okay, click on no print, click on add and close it. Okay, now again go to analysis, click on run analysis, save the structure. Okay, आणि analysis होऊ द्यायचं. ओके, 1 ते 1.5 मिनिट लागेल या स्ट्रक्चरला अनालिसिस वाला.
ओके, स्ट्रक्चर थोडंसं हेवी असल्यामुळे वेळ लागतो याला अनालिसिस व्हायला. ओके, इथे दाखवतं बघा की एंड स्टॅड प्रो रन वगैरे वगैरे काय टाइम दाखवतं, हे इस्टिमेटेड टाइम की किती वेळ लागतो स्टॅड हे अनालिसिस करायला. ठीक आहे, इथे बघू शकता 163 सेकंड्स. ओके, नाव अनालिसिस, नाव चेक फॉर झिरो एरर थिंग. ओके, इथे झिरो एरर्स आले, सो अगेन गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, क्लिक ऑन डन. ठीक आहे, मग याच्यामध्ये जायचं, आता बीम्स मध्ये जायचं. ठीक आहे, बीम्स मध्ये गेला की इथे कशावरही डबल क्लिक केलं की ते आपलं कॉन्क्रीट डिझाईन दाखवतं. ठीक आहे, इथे किती नंबर्सचे बार्स लागतात, त्यांची लेंथ, AST रिक्वायर्ड वगैरे इथे दाखवतं. डिफ्लेक्शन दाखवतं त्या बीमचं, त्या पर्टिक्युलर बीमचं डिफ्लेक्शन. इथे शेअर बेंडिंग डायग्राम दाखवतं. ठीक आहे, इथे आहे ते लोड केस डिटेल दाखवतं. इथे आहे ते प्रॉपर्टीज दाखवतं. प्रॉपर्टी म्हणजे कुठल्या नंबरचा बीम आहे, किती सेक्शन आहे त्याचा, किती लेंथ आहे, किती विड्थ आहे. ठीक आहे, देन मटेरियल प्रॉपर्टी दाखवतं हे. ठीक आहे, फिजिकल अँड मटेरियल प्रॉपर्टी शो करतं ते, आणि इथे ते जॉमेट्री दाखवतं. ठीक आहे, फर्स्ट ह्याच्यामध्ये. ठीक आहे, ओके, हे काय 3 बार्स ऑफ 10 mm. ओके, 10 mm चे 3 बार्स आहेत टॉपला, ॲज वेल ॲज 10 mm चे 3 बार्स आहेत बॉटमला. ओके, आणि समजलंय इथेपर्यंत? हे झालं बीमचं. इथे कॉलमचं बघूयात. कॉलमचं पण ते दाखवते की 12 mm साईजचे 4 बार्स आहेत. इथे दाखवतं बघा बार साईज डिझाईन पॅरामीटर मध्ये. ओके, FY FC AST रिक्वायर्ड. ओके, सगळं दाखवतं इथे ते. नंबर ऑफ बार्स, साईज ऑफ बार, पर्सेंटेज, सगळं दाखवतं ते. ठीक आहे, क्लिक ऑन क्लोज. सो समजलं, नेक्स्ट टाइम सांगता येईल हे तुम्हाला, तुमचं तुम्हाला करता येईल आता हे.